సత్యనారాయణ గారిని వాళ్ళు 2 నిమిషాలు మన సందేశం ఇస్తారు. వారిని ఇక్కడ I salute the great scholars on the stage and the scholars in the entire assembly. A very, very important announcement of the Government of India. Government of India has come out with a scheme where Gurukul students can pursue research, that is PhD, without class 10, without class 12, without graduation, without post-graduation. They can do research in IITs, and the program is supported by Central Sanskrit University, and they will be getting grants of between 40,000 rupees to 65,000 rupees per month. So that's a very important announcement. The scholars in this assembly, as well as the seniors and even juniors, should take advantage of this. Topics can be Ayurveda, mathematics, philosophy, astronomy, physics, and few other topics. It's a great opportunity which the students should take complete benefit out of it. So I want to thank Veda Shastra Parishad for giving me this opportunity to be present in this wonderful Sabha and take the blessings of these great scholars. Hamso, I am reminded of this wonderful verse, Hamso Yasa Shira Vivamu Matna. So the Veda Shastra Parishad is acting like a Hamsa, I mean separating the best from the near best. Kotis Chapastro, Dasasha Hareji, Kautsa, Varatantu says, give me 14 crore coins as my Dakshina, Guru Dakshina. Getting Panta from Radhamundri, Veda Shastra Parishad is equal to 14 crore coins. It is such a wonderful Patta recognized all over the world. The Patanjali says, Janma Aushadhi Mantra Tapas Samadhi Daha Siddhaya. To achieve Siddhi, there are so many ways you can become a Jnani by birth, by Jnana Sambandha. Through Aushadhi, through Mantra. The Mantra, when it is done by the proper incarnation, like how it is being done by the scholars of the Veda Shastra Parishad, the Siddhis are all attained. So with these few words, I thank Veda Shastra Parishad and the members who have done extraordinary service, making it a very independent, very impartial assessment, very, very truthful assessment, and getting glory to the traditional Vedas. I again salute the great scholars in this Sabha, and I thank the Veda Shastra Parishad for the wonderful opportunity, and I wish all the scholars here, all the very best in all walks of life. Namo Namaha, Namo Namaha. సభకు లక్ష్మీనారాయణ గారు పరిచయం చేయాలి. ఎందుకంటే ఆయన తమిళనాడులో 30 వేద పాఠశాలలు ఉంది. మాకు చిరకాలంగా స్నేహితులు వారిని ప్రతి సంవత్సరం మేము ఇన్వైట్ చేయడం, వారు ఎన్ని పనులు ఉన్నప్పటికీ కూడా తప్పకుండా ఈ సభకు రావాలి, ఇక్కడ మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనేటువంటి మంచి మనస్సుతో వచ్చి అందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం వచ్చినప్పుడల్లా 50,000 తప్పు డబ్బులు తీసుకుంటారు. ఇదే కాకుండా వారు వృత్తి రీత్యా చట్టం దానికి రిజైన్ చేసి ఈ వేద విద్యని అభివృద్ధి చేయాలి అని అనేక రకాలుగా కష్టపడుతూ మమ్మల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మాకు కూడా వారితో పరిచయం వల్ల ఇది ఏ విధంగా ఉందంటే గొప్ప ప్రతిబింబ న్యాయం, అక్కడ కిశోర న్యాయం, మార్చాల శిశు న్యాయంగా ఉంది ఒక వాక్యం స్నేహం. అలాగా ఈ వేదశాస్త్ర పరిషత్తులో వారికి కావాల్సినటువంటి సలహా సంప్రదాయాలు అన్నీ కూడా మేము ఇస్తూ వారి దగ్గర నుంచి మేము కంప్యూటరైజేషన్ అంతా కూడా నేర్చుకున్నాం. ఇది అందరికీ కూడా చాలా సంతోషమైనటువంటి ఆనందదాయక
చెప్పాలని నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. నెక్స్ట్ తర్వాత కార్యక్రమం బ్రహ్మశ్రీ సాంబేశ్వర గారు సందేశం ఇప్పిస్తారు. కృపాంకృతలంకితసత్కటాక్షం కాంచీశ్వరీ రుచిరచిత్కళయా సుదీప్తం దాక్షిణ్యమూర్తిమిహ సంయమినం వరేణ్యం శ్రీచంద్రశేఖరగురుం ప్రణతోస్మి నిత్యం ఐశ్వర్యమిందుమౌళేరైకాత్మ్యం ప్రకృతి కాంచిమధ్యగతాం ఐందవకిశోరశేఖరం ఐదం పర్యంచతాస్తి నిగమానా ఐదం పర్యంచతాస్తి నిగమానా. గురుమండల గురువుని అయిన పరమేశ్వరి యొక్క కారుణ్యం, జగద్గురువుల యొక్క కటాక్షం ఎంత మహిమాన్వితమైనది అంటే అల్పజ్ఞులను కూడా మహనీయుల మధ్యలో కూర్చోబెట్టగలదు. అది ప్రస్తుతం జరిగింది. కారణం ఏంటంటే మహత్సంగ ప్రభావం చేత శుద్ధంగా ధన్యత ఈ రెండు సిద్ధించాలని వారి సంకల్పం అయి ఉంటుంది. అలాంటి ఒక ధన్యోస్మరే భావాన్ని వారు కలిగించిన జగద్గురువుల యొక్క కటాక్షానికి నమస్కారం చేస్తారు. నా మీద అభిమానంతో గౌరవంతో వేద సంస్థ పరిషత్ వారు నిన్న పిలిచి ప్రవచనం చేయించారు. శ్రీకృష్ణ శరణం మమ అని చెప్పుకున్నాం. కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లోనే మనం ఉన్నాం. ఈ సందర్భంలో ఈ వేద సభలో ఈ రోజు కూడా కూర్చోబెట్టారు. ఇవాళ ప్రసంగం ఏం లేదు కానీ ప్రసంగమే అయింది. ప్రకృష్టమైన మహాత్ముల యొక్క సంఘ భాగ్యం లభించింది. ఇంతమంది వేదమూర్తుల మధ్యలో మహామహాపాధ్యాయుల సమక్షంలో కూర్చున్నామంటే వారికి నాపై వాత్సల్యం ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టాలని చేసేది అవ్యాజమైన వాత్సల్యం. అలాగే మాకు అపారమైన గురుభావం ఉన్నటువంటి మరో వ్యక్తి కాంచీపేట శ్రీకార్యం శ్రీ జల్లా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు, వారు కూడా ఇక్కడికి రావడం మహాభాగ్యం. మరొక అద్భుతమైన విషయం, ఈ సమయంలో మేమందరం ఎప్పుడు సదా గౌరవించే మహనీయులు బ్రహ్మశ్రీ గుళ్ళపాటి సీతారామ ఘనపాటి గారికి కాంచీ పీఠం తరపున అటువంటి దివ్య సత్కారం జరుగుతూ ఉంటే అది చూసే భాగ్యం కూడా లభించింది. ఇన్ని భాగ్యాలు పొందుతూ కూర్చోవడమే తప్ప ఇంకా మాట్లాడేది ఏముంటుంది. కానీ కృష్ణస్మరణ చేసుకుంటున్నాను ఈ సమయంలో. కృష్ణ పరమాత్మ నిన్ననే ప్రవచన రూపంలో ఆరాధించుకోవడం జరిగింది. శ్రీకృష్ణుడు అంటేనే బ్రహ్మణో గుప్తే దీప్తమగ్ని నివారణి నిన్నపడి శ్లోకం చెప్పుకున్న మహాభారతంలో అరణ్యం నుంచి అగ్ని వలె దేవకీదేవి నుంచి జనించిన వాడు కృష్ణ పరమాత్మ. ఎలాగో అంటే బ్రహ్మణో గుప్తే అంటే వేదమును రక్షించుటకై అని మాట చెప్పారు. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః అని సంధ్యాకాలాల్లో స్మరించుకుంటూ ఉంటాం మనం. గోవింద శబ్దానికే వేదవాక్యముల ద్వారా గోభిః వాగ్భిః వేదమంత్రైః ప్రాప్యతే విద్యతే ఇది గోవింద. వేదవాక్యముల ద్వారా లభించువాడు, వేద విద్య అంతా తెలిసినవాడు పరమాత్మే. అందుకే వేదో వేద విదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్ కవి అని వేదవిత్ వేద వేద్యుడు కూడా. అందుకే ఆ శ్లోకంలో గోవిందాయ నమో నమః అని చెప్పడం మరొక విశేషం. బ్రహ్మణ్య దేవాయ అన్నారు ఇక్కడ. బ్రహ్మణ్య దేవుంటాయి. అంతేకాదు బ్రహ్మణ్య అనే శబ్దం స్వామికి వేదములోనే కనబడుతుంది. బ్రహ్మణ్యో దేవకీ పుత్రో బ్రహ్మణ్యో మధుసూదన, ఇది వేదములో కనబడుతుంది. అయ్యా దేవకీ పుత్రుడు వచ్చిన తర్వాత వేదం వచ్చిందా? దేవకీ పుత్రుడికి ముందే వేదం ఉందా? ఇది దేవకీ పుత్రుడుగా రాకముందే వేదం ఉంది. అలాంటి వేదవాక్యంలో బ్రహ్మణ్యో దేవకీ పుత్ర అని ఎలా చెప్పారు అని ఒక సందేహం కలుగుతుంది. వెంటనే ఆధునికులు ఏం చేస్తారంటే ఈ వేద భాగం కృష్ణుడు వచ్చిన తర్వాత వచ్చింది అని వెంటనే వాళ్ళ వ్యాఖ్యానం వాళ్ళు చేస్తారు. కానీ కృష్ణ శబ్దం కానీ దేవకీ శబ్దం కానీ కృష్ణుడు పుట్టినప్పుడు పుట్టకముందో వచ్చింది కాదు, అనాదిగా ఉన్నటువంటి శబ్దములే. ఆ తల్లికి దేవకీ దేవి అని పేరు పెట్టింది ఒకప్పుడు ఆ పేరు ఉంటేనే కదా పెట్టారు. కనుక దేవకీ శబ్దం వేదములో ఉన్నటువంటిది. వేదం ప్రకారంగా దేవకి నిరుక్త ప్రకారం తెలుసుకున్న కాసింత అర్థం ఏమిటి అంటే ప్రకాశ స్వరూపిన అదితి దేవే దేవకి అని చెప్పారు. అదితి పుత్రుడిగా వచ్చిన వాడు వామన రూపంలో వచ్చిన నారాయణుడే. అది దేవకీ పుత్ర అంటే వామనావతారాన్ని స్మరించుకున్నారని భావించవచ్చు.
అదితి సంతానమే సమస్త దేవతలు కనుక సర్వదేవతాత్మకమైనటువంటి నారాయణ చైతన్యాన్ని కూడా అతను భావించాలని అనుకోవచ్చు. అందుకే దేవకీ పుత్ర. అయితే ఆ అదితిదేవి దేవకీదేవిగా ఉద్భవించింది అని భాగవతం మనకు చెప్తోంది కనుక ఈ దేవకీ పుత్ర ఇక్కడ కూడా సరిపోతున్నది. కానీ వేదములో ఏ పరమాత్మ చెప్పబడుతున్నాడో ఆయన భూమి యందు అవతరించి ఆ వేదార్థమును తన అవతార లీలలో చూపించాడు. అది కృష్ణావతారం అంటే విశేషమైన అంశం. అందుకని బ్రహ్మణ్యుడు, బ్రహ్మణ్య శబ్దం చాలా విశేషమైనటువంటిది. బ్రహ్మశబ్దము పరమాత్మను తెలియజేయడమే కాకుండా వేదమును కదా అన్వయిస్తుంది. వేదమునికి బ్రహ్మ అని పేరు. కానీ వేదము, వేద చోదితమైన వేద ప్రతిపాదితమైన ధర్మము, సత్యము, జ్ఞానము కూడా బ్రహ్మశబ్దం చేతనే చెప్పబడుతుంది. అలాంటి బ్రహ్మను అనగా వేదమును, ధర్మమును, సత్యమును రక్షించేవాడెవడో వాడు బ్రహ్మణ్యుడు. అది కృష్ణ పరమాత్మ వేదోద్ధారకుడు, వేద రక్షకుడు. వేద ధర్మం ఎప్పుడెప్పుడు దెబ్బతింటుందో అప్పుడు వెంటనే అవతరించి వచ్చి ధర్మాన్ని ఉద్ధరించడం తన యొక్క అవతార ప్రయోజనం తానే సెలవిచ్చాడు. అది వివిధ అవతారముల్లో చేసిన పనంతా వేదోద్ధరణ. వేదాన్ని ఎందుకు ఉద్ధరించారంటే లోకస్థితి కారకుడు గనక, లోకస్థితి లోకక్షేమం వేదం వలన మాత్రమే జరుగుతుంది కనుక ఆయన వేదమును ఉద్ధరించాడు, వేద ధర్మాన్ని ఉద్ధరించాడు. అందుకే గోబ్రాహ్మణుడిపై శుభమస్తు నిత్యం అంటూ ఉంటాం మనం. గోబ్రాహ్మణులకై శుభం కలుగుగాక అని అర్థం చెప్తాం. అంటే వారికి మాత్రమే శుభం కలగాల, మిగిలిన వారికి కాదా అంటే వెంటనే లోకా సమస్త సునోభవంతు అంటూనే ఉన్నాం కదా. మరి వారికి ఎందుకు చెప్పారు అంటే గోవుల వల్ల బ్రాహ్మణుల వల్ల లోకమును క్షేమం కలుగుతుంది కనుక వారి క్షేమంగా ఉండాలి అని చెప్పడం దాని ఉన్న అర్థం. అయితే గోవుల వలన అనగానే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ధేనువుల వలన, ఆవుల వలన అనేది సత్యమే. ఎందుకంటే గోవులు అంటే వేదమునందు చెప్పుకున్న భావం అది యజ్ఞస్వరూపములుగా ఉన్నటువంటివి. నమో గోభ్య శ్రీమతిభ్య సౌరభేయిభ్య రచ నమో బ్రహ్మసుతాభ్యశ్చ పవిత్రాభ్యో నమో నమః అని శృతి చెప్తున్నది. అటువంటి యజ్ఞస్వరూపమైనటువంటి ధేనువు కామధేను స్వరూపమై భారతదేశంలో ఉన్న మహర్షుల తపస్సుకు సంతోషించి భూమి యందు అవతరించింది. అందుకే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గోవులు ఇతర దేశాల్లో ఉండవు. అందుకే భారతీయులకి గోవు అంటే భక్తి. ఎందుకంటే యజ్ఞ భూమి కనుక యజ్ఞార్థం అవతరించింది అని కామధేను. ఇది ఒక అర్థమైతే గోబ్రాహ్మణేభ్య అనే మాటలో మరొకర్థం గోవులు అనగా ఇందాకే చెప్పుకున్నాం వేద మంత్రములు, వేదవాక్యములు అని అర్థం. ఆ వేదవాక్యములకు, వేద మంత్రములకు, బ్రాహ్మణులకు శుభం కలుగుగాక అంటే అర్థం వేదము శుభంగా క్షేమంగా ఉన్నంత కాలమే భూమి క్షేమంగా ఉంటుంది. అయితే ఆ వేదాన్ని అధ్యయనం చేసి అనుష్ఠించి రెండు విధములుగా వేదాన్ని అధ్యయనం చేయాలి, అనుష్ఠించాలి. ఈ రెండు అంటే వేదం చదువుకోవడం నేర్చుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో వేద జీవనం కూడా అంత ముఖ్యమైనటువంటిది. అలాంటి అధ్యయన అనుష్ఠానముల ద్వారా తామే వేదమూర్తులు అవుతారు. అలాంటి వేదమూర్తులైన బ్రహ్మశ్రీ విరాజితులైన వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారి ద్వారానే వేదం నిలబడుతుంది. కానీ వేదముల వల్ల లోకక్షేమం అంటే వేదములు ఎలా లోకక్షేమాన్ని కలిగిస్తాయి? వేదవేత్తల ద్వారా కలిగిస్తాయి. అందుకే గోబ్రాహ్మణేభ్య అనే మాటలో గోవులైన వేదవాక్యములకు అలాగే ఆ వేదవాక్యముల రూపములైన బ్రాహ్మణులకు శుభం కలుగుగాక అని చెప్పడం ఒక భావం అయితే, దాని పంచమీ విభక్తులు మనం తీసుకున్నట్లయితే వేదవాక్యముల వలన బ్రాహ్మణుల వలన శుభము కలుగుగాక అనే భావం ఇక్కడ స్వీకరించబడుతున్నది. అది ప్రతివారు కూడాను ఆకాంక్షగా ఒక మంగళాచరణగా చెప్తూ ఉంటారు. అయితే వేదము ఎలాంటిదో వేద స్వరూపంగా వేద హృదయాన్ని ఆవిష్కరించేటువంటి పురాణ ఇతిహాసములు కూడా అటువంటివే. పురాణము కూడా అపౌరుషేయమైన చెప్పబడుతున్నది. వేదము పురాణము కూడా అపౌరుషేయ విద్యలే. అది వ్యాసుడు పురాణ కర్త కాడు, వేదానికి కర్త కాడు. పురాణ విద్యని విభాగం చేసిన మహానుభావుడు. పురాణ విద్య కూడా అపారంగా ఉంది. మనం 18 మహాపురాణాలు 18 ఉపపురాణాలు అంటాము కానీ ఇంకా చాలా చాలా పురాణాలు లభ్యమవుతున్నాయి. అయితే ఈ పురాణాలని కల్పితాల, వ్యాసప్రోక్తాల, ప్రమాణాల ఈ వాదం అడ్డుపెట్టి ఏది వేదము చెప్తుందో అది ప్రమాణం స్వీకరిస్తే సరిపోతుంది. కనుక అపారమైనటువంటి వేదవాంగ్మయం మనకి ఇతిహాస పురాణ సంప్రదాయముల ద్వారా విస్తరించింది. ఇదంతా కలిపే వేదం. అందుకే వేద విద్యకి ఎంత గౌరవమో వేదము యొక్క హృదయముగా వేదము చెప్పిన దాన్ని స్మరించి వచ్చిన స్మృతులకు పురాణములకు కూడా అంతే గౌరవం ఉంటుంది. అంటే శృతి స్మృతి పురాణానం ఆలయం అని జగద్గురువును మనం నమస్కారం చేసుకుంటున్నాం. కానీ ఒక విద్య తీసుకుని మరొక విద్యను తక్కువ చేయడం అనేది ఎక్కడ ఉండదు. ఇంత కలిపి వేదము అని చెప్పబడుతుంది. కనుక వేదము గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఇతిహాస పురాణ జ్ఞానం కూడా అవసరమే అని శాస్త్రం చెప్తున్నది. ఈ మాట భారతంలో మొదటి పర్వంలోనే వ్యాసుల వారి తెలియజేస్తారు.
భారతాది ఇతిహాస పరిజ్ఞానం లేని వారు వేదానికి సరైన అర్థం చెప్పలేరు అన్నారు ఇక్కడ. అంటే వేదోప బ్రహ్మణములుగా అవి విస్తరిస్తున్నాయి. ఇలాంటి అపారమైనటువంటి వేద వాంగ్మయం ఏదైతే ఉందో అది విశ్వాన్ని రక్షించగల శక్తి కలిగినది. ఇతిహాస పురాణములు భాషా జ్ఞానము సంప్రదాయము తెలిసి చెప్పాలన్నారు. కేవలం సంస్కృతం తెలిసినంత మాత్రం ఇతిహాస పురాణముల మీద మాట్లాడలేరు, సంప్రదాయం తెలియాలి. కనుక ప్రతి విద్యకి కూడా దానికి సంబంధించిన వైదిష్యంతో పాటు దానికి సంబంధించిన సంప్రదాయం ఉండాలి. ఈ సంప్రదాయంతో కూడిన వైదిష్యం ఉన్నప్పుడే సరైన అర్థం తప్పకుండా లభిస్తుంది వేదానికి కానీ ఇతిహాస పురాణానికి కానీ. ఇది చాలా ప్రధానమైనది. అదే సంప్రదాయ విరుద్ధమైనటువంటి అధ్యయనాలు ప్రమాదాలు కలిగిస్తాయి. సంప్రదాయ విరుద్ధమైనటువంటి వారి చేతిలో శాస్త్రాలు కానీ ఉన్నట్లయితే అవి అనర్థాలని అపార్థాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి. అదే సంప్రదాయం చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం. రకరకాలుగా వేదాలను చెప్పి ఆధునిక పద్ధతులు వచ్చాయి, కానీ సంప్రదాయబద్ధంగా వేదాలను అధ్యయనం చేస్తే ఉండేటువంటి శక్తి కానీ సమర్థత కానీ ప్రయోజనం కానీ అసంప్రదాయంలో ఉండదు. అందుకే అటువంటి సంప్రదాయబద్ధమైన వేదాధ్యయనం ఏదైతే ఉన్నదో గురుకుల సంప్రదాయంలో చక్కగా నేర్చుకున్న దాన్ని పరిరక్షిస్తూ పోషిస్తూ వస్తున్నటువంటి ఈ వేదశాస్త్ర పరిషత్తు లాంటి సంస్థలు ఎంత మంచి పని చేస్తున్నాయని ఇక్కడ కూర్చున్నంతసేపు అనుకుంటూనే ఉన్నాం. ఇంతమంది వాళ్ళ సమావిష్టులై ఇందులో చాలా మందిని పరీక్ష చేసి వారికి ఉత్తీర్ణత యోగ్యతా పత్రాలు ఇచ్చారు అంటే ఎంతమంది వేద పండితులు మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం తయారయ్యారు. సంవత్సరానికి సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఇది కూడా అభినందించదగ్గ విషయం. అదేవిధంగా ఇలాంటి పరిషత్తులను పోషించడానికి దేశంలో విదేశంలో ఎందరో ముందుకు వస్తున్నారనే విషయం కూడా పరిచయ వాక్యాలు తెలుసుకున్నాం. అంటే వేదంపై వేదవేత్తలపై ఎంతో మంది గౌరవం ఉంది, వాటిని రక్షించడానికి ఎంతో మంది ముందుకు వస్తున్నారు అన్నది కూడా ఆనందకరమైన అంశమే. ఎంత కలిలో కూడా ఇది జరగడం అభినందించేదగ్గ అంశం. అయితే వారు ఏ ప్రయోజనం కోసం ముందుకు వస్తూ వేదాన్ని పోషించడానికి సిద్ధమవుతున్నారో ఆ ప్రయోజనం సిద్ధించేటట్లు వారు ఇచ్చేటువంటి ప్రతి రూపాయి ఆ సద్వినియోగం కలగాలని ఆ విధంగా ఈ సంస్థలు పనిచేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. అదే సమయంలో ఇప్పుడు ఈ సంస్థ నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాల్లో ఇవాళ సభలో మొదటి నుంచి జరుగుతున్నది శ్రీ 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 చంద్రశేఖర సరస్వతి మహాస్వామి వారి యొక్క స్మరణ జరుగుతోంది. అది గమనించవలసిన అంశం. ఎందుకంటే భగవానుడు వేదాన్ని ఉద్ధరించడానికి అవతరిస్తాడు అని చెప్పుకున్నాం. కృష్ణ పరమాత్మ అటువంటి అవతారమే. ఆ తర్వాత ఆదిశంకర భగవత్పాదుల వారు అద్వైత వేదాంత ప్రతిష్టాత అని అంటామే కానీ ఆయన సమగ్ర వేదమత ప్రతిష్టాత. సమగ్రంగా వేద ధర్మాన్ని పరిరక్షించిన వారు ఆదిశంకర భగవత్పాదుల వారు. కనుకనే వేదం ప్రతిపాదించే అన్ని సంప్రదాయములు అన్ని శాస్త్రములు రక్షింపబడాలి అంటే కేవలం ఆదిశంకర సంప్రదాయంలో మాత్రమే రక్షింపబడతాయనడంలో సందేహం లేదు. వారి వారి శాఖలను గుర్తిపరచుకోవచ్చు, కానీ అన్ని శాఖలకి మూలమైన వేద వృక్షాన్ని రక్షించింది మాత్రం ఆదిశంకరుల సంప్రదాయమే. ఆదిశంకరులే అవైదిక మతాలన్నింటినీ తన యొక్క శక్తితో పక్కన పెట్టి వైదిక మతంలో అన్నింటినీ సంస్కరించి ఆయన సువ్యవస్థ చేసిన మహానుభావులు. అటువంటి ఆదిశంకర పరంపరలో ఉన్నటువంటి పీఠములన్నీ మనకి గౌరవ స్థానములే, అందులో సందేహం లేదు. అటు కాంచీ పీఠం, ఇటు శృంగేరి పీఠం, ఇవన్నీ కూడా వేద విద్యకు చేస్తున్న సేవ అనన్య సామాన్యం మన దక్షిణాపథంలో. అలాగే వీరి యొక్క కీర్తి వీరి యొక్క పని ఉత్తరాపథంలో కూడా విస్తరిస్తుంది. అయితే వేదోద్ధరణకు అవతరించిన మరో దక్షిణామూర్తి ఎవరు అంటే శ్రీ 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 చంద్రశేఖర సరస్వతి మహాస్వామి వారు. ఒకప్పుడు వారు తిరుమలగిరి సానువుల్లోంచి అన్నమయ్య కీర్తన వేదోద్ధర తిరు వెంకటనాయకాన్ని వినవస్తూ ఉంటే అప్పుడు పనిచేస్తున్న కార్యనిర్వహణ అధికారిని పిలిచి విన్నారుగా, వేదోద్ధరుడు వెంకటేశ్వరుడు. కనుక వెంకటేశ్వర దేవస్థానం తరఫున వేదోద్ధరణ జరగాలి అని వేదపారాయణ స్కీము మొదలైనవన్నీ ప్రవేశపెట్టినది కేవలం పరమాచార్యులు వారి యొక్క మహాస్వామి యొక్క ప్రేరణ. అటువంటి మహానుభావులు వేదోద్ధరణకి అవతరించిన మూర్తి. వేదాన్ని ఏ విధంగా పరిరక్షించాలని చెప్పుకోవాలి పరమాచార్య గురించి అంటే అది పెద్ద ప్రవచనం అవుతుంది. గతంలో చెప్పుకోవడం కూడా జరిగింది. ఎన్నో తగ్గిపోతున్న శాఖలు ఎక్కడెక్కడున్నాయో తెలుసుకుని అక్కడికి విద్యార్థుల్ని పంపించి అక్కడ నేర్పించి ఆ శాఖలను మనం వ్యాప్తి చేయించారు. అలాగే ప్రస్తుత పీఠాధీశ్వరులు కూడా శ్రీ 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 శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి గురించి ఒక్కసారి నమస్కరించుకుంటే ఆయన తపశ్శక్తి అనన్య సామాన్యం. ఎప్పుడైనా ప్రస్తుత పీఠాధిపతి అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రథమ పీఠాధిపతి నుంచి ఎప్పటి వరకు వచ్చిన అందరు పీఠాధీశ్వరుల శక్తి మూర్తి భవిస్తే ప్రస్తుత పీఠాధిపతి అవుతారు. అది వారి నుంచి వచ్చిన సందేశం కానీ ఒక అనుగ్రహ భాషణం కానీ ఎంతవరకు వచ్చిన జగద్గురు పరంపర యొక్క స్వరం. అందున
శ్రీ 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 చంద్రశేఖర సరస్వతి మహాస్వామి వారు ఏరి కోరి తెచ్చి కూర్చోబెట్టినటువంటి శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి యొక్క తపశక్తి మనకి రక్షగా ఉన్నది. వారు తన తపోదృష్టితో చూసి ఉత్తర పీఠాధిపతిగా నియమించినటువంటి శ్రీ చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహ వీక్షణం కూడా సనాతన ధర్మానికి వేద ధర్మానికి రక్షణ. అనేక దాడులు భారతదేశంపై జరిగాయి. ఇలాంటి దాడుల్లో కాసింత దాడి జరిగితేనే ఇతర దేశాల సంస్కృతులు నామరూపాలు లేకుండా పోయి ఈ దేశం మీద సామాన్యంగా జరగలేదు దాడులు, అనేకమైన దాడులు జరిగాయి. ఆ దాడుల్లో ముఖ్యంగా వేదవేత్తలు శాస్త్రవేత్తల మీదే జరిగాయి, శాస్త్రాల మీదే జరిగాయి ఎక్కువగా. ఎందుకంటే వీళ్ళ వల్లనే ధర్మం నిలబడుతోంది కనుక వీళ్ళని దెబ్బతీస్తే చాలు అనుకున్నారు. అలాంటి భయంకరమైన దాడులు జరిగాయి. ఇప్పుడు కూడా ఈ వర్గం మీదనే ద్వేషాన్ని వ్యాపింపజేసే విధంగా అనేక రకాల పద్ధతులు కనిపిస్తున్నాయి లోకంలో. అకారణ ద్వేషం. ఎవరైతే ఈ ధర్మం కోసమని ప్రాణాలకు తెగించి ఇది నా స్వధర్మం అని కాపాడుకుంటూ ఇంతవరకు వచ్చారో వారి వల్లనే ఈ ధర్మం నిలబడింది, త్యాగం వల్ల నిలబడింది. అది ఈ ధర్మానుకున్న గొప్పతనం కూడా. ఎన్ని దాడులు జరిగినది కాపాడబడింది అంటే దీనికి ఉన్న సత్యరక్షణ అలాంటిది. ఇది సహజమైన ధర్మం కనుక పరమేశ్వరుడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసనే వేదములని వేదమే చెప్తున్నది. ఇక్కడ ఈశ్వరుడు ఊపిరిని ఎవరు ఆపగలరు? వేద విద్యను ఎవరు ఆపగలరు? అందుకే ఈ వేద విద్య అనుస్యూతంగా ఇలా నిలబడి ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటి బ్రహ్మతేజో విరాజితులైనటువంటి వేదవేత్తలు కనబడుతుంటారు. వారికి మార్గదర్శకులుగా మహామహోపాధ్యాయులు, అదేవిధంగా వేదధర్మ ప్రచార శిరోమణులు మొదలైన వాళ్ళు అందరందరూ కనబడుతూ ఉంటారు. వారందరికీ నమస్కరిస్తూ జగద్గురువుల కటాక్షానికి ప్రణమిల్లుతూ స్వస్తి. కృతజ్ఞతలు, అద్భుతమైన సందేశం ఇచ్చారు. మీకు కృతజ్ఞతలండి. తర్వాత శ్రీ గంగా